का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सो वीरो, कौमी एकता संघर्ष दल तुहाडा वीर बलविंदर सिंह शेरगिल चाचोवाली सारिਆਂ ਦਾ हथ जोड़ के तुहाडा स्वागत ते धन्नवाद करदा है। क्योंकि मेरे वीरों, जिहड़ी अज जित हुई आ, ये खुशी तो बहुत है। क्योंकि जिहड़े पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने जां केजरीवाल के कहण ते गैर संविधानक गलत फैसला लिया सी, अज सानू SC ST OBC समाज की वड्डी जित हुई। पंजाब सरकार ने 178 लॉ अफसरां दीयां पोस्टां वाली पटीशन वापस ली गई है। और इस तो वड्डी जित की हो सकती है कि मेरे वीरों, आपां इन्हां सरमाएदार लोकां अगे कुछ भी नहीं आ। क्योंकि असी सारे एक गरीब लोग हाँ, ये रजवाड़े लोग ने, ये शक कोई नहीं। तो यह जिहड़ी राखवाकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने सानू दिता सी, ये साडा हक आ। वेखो वीरो, एकता दे विच किन्ना दम आ, किन्नी शक्ति आ। ये जिहड़ियां सरकारां आ ना, ये सानू बार बार हर बार साडे दिमाग नूं, साडी सोच नूं ये परखदियां रहिंदियां ने कि ये लोग कुछ सूझवान होए भी आ कि नहीं, कि जां इन्हां दे दिमाग दा कीड़ा सुता पिया है। मैनूं बड़ी खुशी आ कि जिथे जिथे भी साडा समाज जां साडे समाज दे वो जथेबंदियां दे नुमाइंदे जां जथेबंदियां दे लोग जिन्हां ने ये उपराला कीता, जिवें मानयोग मैं उन्हां दा नाम कुछ लेना चाहुंदा है। साडे इस जिन्हां ने कौमी एकता संघर्ष दल चेयरमैन बलविंदर सिंह शेरगिल चाचोवाली, साड़ी जथेबंदी नूं मानयोग साडे कौम के जरनैल बाबा मेजर सिंह जी सोढी साहब जी होना ने थापड़ा दिता। रंगरेटा ग्रुप ठट्ठा भाई साहब भाई मनजिंदर सिंह फतेहगढ़ चूड़ियां ठट्ठा, मानयोग भाई मनिंदरपाल सिंह जेठूवाल साहब, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी उदोके साहब, होर आदि जथेबंदियां ने रल के बाबा जी हुणां नूं नाल लैके DC दफ्तर आपां गए। और जिस वक्त असीं ये अपना मंग पत्र दिता तो DC साहब जी दे, क्योंकि अगे उन्होंने भी अफसरान साहबाना ड्यूटियां लाइया सी। एक गल वीरों मैं जरूर कहनी चाहुंदा हाँ, कदी कदी असी प्रशासन ते भी उंगली चकते हाँ, वैसे चकनी नहीं चाहिए। वेखो, असी भी इंसान हाँ, वो भी इंसान है, वो भी साडे ही भरा गए ने। पर जदों ये सरकारां दी कोझी चाल उन्हां नूं टारगेट करदी है तो मजबूरन उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना पैंदा है। क्योंकि जिहड़ा राखवाकरण की गल है, वो सानू खुशी आ कि पंजाब सरकार ने जिहड़ी पटीशन दायर की सी वो वापस लै लई आ। पर इन्नी खुशी भी नहीं सानू होनी चाहिए, क्योंकि जिहड़ी पटीशन पाई सी वो तो वापस लै ली, ठीक है, खुशी है सानू। पर कहण दा भाव यह आ कि जिहड़ा राखवाकरण सानू मिलना चाहिए साडे वीरां नूं, साडीआं भैणां नूं, जां जिहड़े साडे बच्चे अज पढ़ रहे हैं, जे वो लागू हुंदा आ ते तां
ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਵੀਰੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਪੁਰਖੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੀਏ, ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਦੁਆਪਰ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪ ਰਾਜ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗਿਆ ਆ ਔਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਟੰਗਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਲਮ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੱਕੜ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਾਂ, DSP ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਔਰ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਸਨ। ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਚਾਚੋਵਾਲੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਠੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜੇਠੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਜਾਗ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਗਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੇਖ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਢੱਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਲੀਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਮਨ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਠੂਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਨ ਨੇ। ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਖੌਲ ਦਾ ਸਾਗਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਜਾਂ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਦਾ ਆ।
क्योंकि हक दुनियादारी तौर पर जिन्हों ने लिखिया वो बाबा साहब भीमराव अंबेदकर साहब साडे रहबर ने, जिन्हों की बदौलत अज मैं तुहाडा वीर बलविंदर सिंह शेरगिल बोलता पाया हाँ। इत्थों तक लफ्ज क्योंकि मैं सरपंची मैंबरी ब्लाक संमति चेयरमैनी लड़ी आ, तो अज जे सीना ठोक के बोलता पाया तो बाबा साहब की बदौलत बोलता पाया। नहीं तो वीरो जे बाबा साहब का हक ना होंदा तो मेरी जबान कट्टी जानी है, मेरे कन्नां दे विच शीशे ढाल के पाए जाने हैं, मेरियां अखां कट्टियां जानियां। पर क्यों अज कानून है साडे कोल, और बाबा साहब ने जिथे पहला साडे कोल जोश सी, होश भी सी, पर कलम नहीं सी, अज बाबा साहब की बदौलत उन्हां गुरुआं रहबरां की बदौलत साडे कोल पैन भी पेंसिल भी है। क्योंकि मैं एक गल जरूर कहना चाहुंदा हाँ कि जिथे तलवार की धार खत्म होंदी आ, मन के चलो जिथे तलवार की धार खत्म होंदी आ उत्थे पेंसिल की धार शुरू हो जाती है। अज बाबा साहब की बदौलत साडे हत्थां 'च पेंसिल आ, और धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की रहमत सदका, उन्हों के प्यार सदका साडे कोल शस्त्र भी ने, शास्त्र भी ने। इन्हां बजुर्गों की बड़ी रहमत है साडे ते। जंगरेटा गुरु का बेटा कह के सानू पंजवें पुत्र का खिताब बख्शिया, ये उही मालक हो सकता, उही दाता हो सकता। तो वीरो कमेंट ये ना करियो कि बाबा साहब ने अमृत नहीं छकिया, ये विषय पर मैं बड़ी वड्डी गल कर सकना, मैं नहीं करनी। क्योंकि अज मैनू थोड़ी जी खुशी भी आ, कुछ बोझ भी लथा साडे दिमाग तो, बहुत वड्डा साडे नाल अत्याचार होने जा रहा सी। और किते किते मैनू जड़ियाँ समाज दीयां जथेबंदियां ने एक बेनती है मेरे वीरो, थोड़ी जी तुहानू जिहड़े वड्डे ने, चाहे वो कौमी एकता संघर्ष दल चेयरमैन बलविंदर सिंह शेरगिल होवे चाचोवाली तो, मैनू भी थोड़ा जिहा दिमाग नाल सोचना पऊगा कि मेरे अंदर भी वो अकल आउणी चाहीदी है कि अज जिहड़ा मोर्चा जित्तिया सी जां अगे जिहड़ा मोर्चा जितना है, ये जंग साडी जिहड़ी आ जारी रहेगी। ये सरकार जिहड़ी मौजूदा आ उन्होंने भी मेरी हथ जोड़ के बेनती आ, और उन्होंने तो बाद भी जिहड़ियां सरकारां आउणगीਆਂ, कोशिश हुण साडी है कि असीं आप सरकार बणीए, उस तख्त ते आप बैठीए, साडा समाज बैठे। पर चलो जिन्ना चिर मन के चलो रब ने तुहानू तख्त दिता, तुसीं बैठे जे, साडा भी समा आ रहा है, ये शक कोई नहीं। पर मैं उन्हां MLAs जिहड़े ने, जिहड़े प्रधान ने सरकार दे विच, जिहड़े मंत्री ने, मैं उन्हां दी गल ही नहीं करदा। वीरो तुसीं सुत्ते जे सुत्ते रहो, तुसीं साडे भाਅ दे मर गए, असीं तुहाडे भाਅ दे मर गए, तुहाडी मैं गल ही नहीं करदा, मैनूं लोड़ ही नहीं। सरकार दे विच तुसीं मौजूद होवो ते तुहाडे भरावां दे उपर, तुहाडे उपर तलवार लटके, ते तुहाडे च इन्नी जुरत ही नहीं कि तुसीं उस तलवार की धार दे नुक्के नूं मोड़ीए। मैं नहीं वीरे तुहाडी गल ही नहीं करनी यार, क्योंकि की कांडू की दोस्ती की सांडू का साग कहते हैं। पर वीरो सांडू सारे माड़े नहीं जे होंदे, माफ़ करना, भरावां तो भी वध के प्यार जे। ये सिर्फ एक इन्हां लोकां नूं टुणका लाउण वास्ते मैं गल कही। और हाँ, चाहे वो रंगरेटा ग्रुप चलता होवे, जथेबंदी चलती होवे, बाबा जीवन सिंह के नाँ तो चलती होवे, जां होर भी जथेबंदियां भगवान वाल्मीकि स्वामी जी के नाँ तो चलती होवे, साडे बजुर्ग साहबान ने, उन्हां दे जिहड़े जथेबंदियां दे मुख हन, एक बेनती आ सारे पंजाब दे विच भी और सारे देश दे विच भी कि वीरो एक गल बड़ी बुरी जे तुहाडे च, ये जिहड़ी गलती आ जां ये जिहड़ा तुहाडे विच एक काणापन है, ये कढ दो, चंगे रहोगे। नहीं तो जिस तरह मानयोग साडे डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी रंगरेटा साहब कहते होंदे आ ना कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ करूँगा, तो वीरो मेरी अख भी हुण तुहाडे वल आ, क्योंकि तुसीं ग्रुपां नूं चला रहे जे और नाल दे नाल समाज नूं भी तुसीं पुठे राह तोर रहे जे। मैं बाबा जी अगे और साडे जिहड़े वड्डे होर भी गंधर्व साहिबान ने, प्रधान साहिबान ने, जां जिहड़े साडे तो सीनियर ने, बेनती करूँगा कि साडे विच साडे ग्रुपां दा, साडे जथेबंदियां दा बंदा कोई जे किसी नशे वाले की मदद करता है तो उहदे ते कार्रवाई हो, तो होनी भी चाहिए आ, क्योंकि साडा नशे वाले दे नाल कोई संबंध नहीं, तो ना संबंध असीं रखना चाहुंदे हां। क्योंकि जदों असीं किसी नशे वाले दे नाल
ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਵਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਸਦੇ ਜੇ। ਲਓ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਜੇ, ਸੱਚਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਕੜਤਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਵੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੋ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੇਠੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਗੁੰਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਜੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨੇ ਹੀ ਮਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਈਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਔਰ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੇ 97 10325, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
कोई तुहाडा रोल नहीं जे। बस कदे तुसीं कांग्रसियां दे कोलों ते कदे तुसीं अकालियां दे कोलों माया चुक के उधर उधर ते जिहड़े तुहाडे नाल फिरदे ही लोग वो बस सेवा ते। वीरो अज उन्हां वीरां दा धन्नवाद आ जिन्हां ने नवीआं जथेबंदियां बनाईआं, नवीआं जथेबंदियां बना के फिर कॉल कीती आ इस अमृतसर शहर दे विच। ये बाबा जी भी जानते ने, असीं भी जानते हैं। किन्ना वीरां ने कॉल की, किन्ना वीरां ने कोशिश की, जिन्ना वीरां ने रात दिन एक करके ते अज श्री अमृतसर साहिब विखे DC दफ्तर मंग पत्र दिता। भली भांत तुसीं जानते जी उन्हां वीरां दा बहुत वड्डा रोल आ। ते वो वीरां दा अज किते ना किते मैनूं एक दर्द, जदों मैनूं उन्हां ने फोन किया तो मैनूं ये दर्द झलक मारिया, मेरे मन नूं झलकाया उस दर्द ने कि वाकई यार दुनिया दे विच जरूरी नहीं आ, लोकां दे विच जरूरी नहीं कि बलविंदर सिंह शेरगिल चेयरमैन की ही फोटो आवे, उन्हां वीरां दी भी फोटो आवे। क्योंकि जे असीं उन्हां नूं अगे लावांगे तो उन्हां दा हौसला होर वधेगा, होर दब के काम करनगे। तो मैनूं बड़ी खुशी आ, मैं थोड़े समय दे विच मानयोग बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी साहब जी होना ने एक फिर मीटिंग कर रहा है और उस मीटिंग दे विच मेरा एक मेन जिहड़ा मुद्दा यह होगा, एक तो नशा के उपर होगा और दूजा यह होगा कि बाबा जी तुहाडे नाल प्यार पा के बहुत सारिया ऐसिया जथेबंदियां भी हैगियां जी जिहड़ियां समाज नूं गुमराह भी कर रही जी, उन्हां दी भी पोण छाण करो कि जिहड़ा बंदा तुहानूं लगदा कि साडे समाज नूं ये पुट्ठा कर रहा है, साडे समाज नूं होर साइड ते खड़ रहा जां खड़दा पिया आ, उहदे ते भी कार्रवाई करो जां उस बंदे नूं वार्निंग दे के एक दो बार समझाओ। क्योंकि आपां बंदे आ खरे, जिस बंदे का रिकॉर्ड वेखना होवे उहदे पिंड चों वेखो। तो मैनूं उम्मीद है कि पिंड दे विच रिकॉर्ड जिहड़ा दुੱਧ वांगरा साडा साफ है। कोई बंदा कह नहीं सकदा कि थाणे दे विच, कचहरी दे विच, चौंकियां दे विच जां किसी कारज दे विच चेयरमैन बलविंदर सिंह शेरगिल ने किसी को पैसा खादा हो। हाँ जे तुसीं आखोगे तो मैं उन्हां लोकां दे नाम भी लैके दवांगा जिन्हां दा मैं 35-35 हज़ार का 50-50 हज़ार का फायदा करवाया। छोटा जिहा हिंट दे दूंगा, जिस पार्टी विच भी रहे हैं, जिथे भी काम कीता आ उन्हां दे वकीलां नूं पुछ लिओ, सीधे बंदियां नूं भेजीदा ही ते मुफ्त उन्हां दा काम करवाईदा है। वो गल वखरी आ कि लोकां दी जां दुनिया का जो फैसला आ, जनता का जो फतवा आ, वो सानूं मंजूर करना पैंदा है। इस करके कौमी एकता संघर्ष दल चेयरमैन बलविंदर सिंह शेरगिल तुहाडा वीर, सारे समाज नूं वीरो मैं हाथ जोड़ के एक मेरी बेनती आ कि तुहानूं एक खुशी होनी चाहिए कि मेरे वीरो जिथे तुसीं, मैं एक गल करनी रह गया कि वीरो जिथे तुसीं गुरुद्वारे, मंदिर, मसीतां, गिरजाघर जाते जे जरूर जाओ, जाना चाहिए। पर उन्हां धार्मिक अस्थानां दे उपर जिहड़े ग्रंथ ने, जिहड़े मानयोग ग्रंथ ने, उन्हां विच बहुत कुछ लिखिया आ, उन्हां नूं पढ़िया करो। इहदे विच भी जे किसी नूं शक होवे तो मैनूं जरूर कॉन्टैक्ट कर लिओ कि जां आह कुछ लिखिया मैं तो इहदे ते चल रहा, होर मेरे को की तुसीं करवाउणा है। बड़ी मुश्किल जी, तोबा करना सौखा आ लेकिन तोबा करनी औखी। इस करके मेरे वीरों बड़ी आपां नूं ते बड़ी खुशी आ, क्योंकि जिहड़ा साडे ते जुल्म होण जा रहा सी साडे समाज के उपर, 6000 750 जातां साडियां बणियां ने, रब करे कि वो भी असीं एक हो जाइए। तो वीरो असीं तां ही कामयाब नहीं कि साडियां वख-वख कैटागरियां बनातियां, पर वो सानूं एक दूजे के उपर असीं इहो कहने आ मेरे तो छोटा आ मेरे तो वड्डा आ, असीं सारे एक हैं वीरो, साडी कोई जात नहीं है बस। क्योंकि जे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी होना ने सानूं एक कीता, उस तो बाद मैं तो बड़े बड़े वीरां नूं ये भी कहना हुन्ना कि तुसीं ग्रंथ पढ़दे जे तो बाबा साहब नूं भी पढ़ लिया करो, उन्हां नूं भी पढ़िया करो। महात्मा ज्योति राय बा फूले जी होना जी, उन्हां दा भी इतिहास नूं पढ़िया करो। होर बड़े साडे महापुरुष ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਾਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵਾਇਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗਰੁੱਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਸੌਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰੋ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ YouTube 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੂਬੀ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਵੀਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਧੂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਇਹ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜੇ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਂਭਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਚਾਚੋਵਾਲੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।